सत्कारयोग प्रधानगी मंडल सामने बैठे अध्यापक साहबान ते साथियों, मैं पर्चे विच गल करनी है अनिश्चित पछाणा क्यूअर आइडेंटिटीज़ दी कि इन्हां दी समझ दा समस्याकार, क्योंकि असी अनिश्चित पछाणा जो क्यूअर की गल करते हैं ये अजे तक साडे लई नवां ही विषय है। ये तो असी पहला बहुती गल नहीं की ते अजे असी इहनूं पूरी तरह परिभाषित भी नहीं किया कि जो अंग्रेज़ी में क्यूअर शब्द है उन्होंने असी अनिश्चित कहना, भांत सुभांते कहना कि असी इस शब्द नाल किवें नजिठना। आस है कि ये हौली सजे असी नजिठ लवांगे, पर गल मैं उत्थों ही वैसटर्न थेरी जो कहती है उत्थों ही शुरू कर दी कि क्यूअर थेरी नूं असी परिभाषित किद्दां करदे हां। वो मैं एक एना मेरी जैगोज जिन्हां ने क्यूअर थेरी एंड इंट्रोडक्शन विच ਇਹਦੇ बारे लिखा, उन्होंने शब्दों को पंजाबी में जो लिखाया वो मैं पढ़ रही हाँ। क्यूअर उन्होंने इशारियां, चिन्हों, विश्लेषणात्मक मॉडलों का वर्णन करता है जो गुण सूत्र लिंग, जेंडर और लिंगक चाहतां विचकार असंगति को प्रतिबिंबित करते हैं। यह स्थिरता के उस मॉडल का विरोध करता है जो उल्ट जिनसी संबंधां आसरे उसरता है। क्यूअर उल्ट जिनसी संबंधां का आधार बनने वाले लिंग, जेंडर ਅਤੇ ਚਾਹਤ ਦੀ असंगति ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਗੈਰ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ मैं ਉੱਥੋਂ ਜੋ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ सोशल मीडिया ते जो ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ तरह ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਅਵਿਕਸਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। पर उस तो इलावा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्रॉस ड्रैसर ਜਾਂ जिन्हों ट्रांसवर्स पछाणा कहते हैं ਜਿਹੜੇ मर्दावां शरीर होवे पर उन्होंने भाव इस्त्रियां वर्गे होण ते उन्होंने इस्त्रियां वर्गे कपड़े पहने होण ते वो परफॉर्म भी इस्त्रियां वर्गा करते होण, वो पछाणा मौजूद ने। ते इहदी उभरमी मिसाल हैगी है जोरा नूर गिद्धा ग्रुप जिहड़ा किसान अंदोलन दे विच काफ़ी सरगर्म रहा। उस तो इलावा वो पछाणा जो विज्ञान की तरक्की दे करके साडे सामने आउंदियां जिन्हां दी जिहड़े महसूस करते हैं कि वो गलत शरीर विच पैदा हो गए, भावें उन्हां दी सरीरक बनावट उन्हां दे सोच दे नाल मैच नहीं करती ते वो सर्जरी करवा के आपदे आप नूं जे मर्द दे शरीर विच पैदा होए तो इस्त्री विच जे भावना इस्त्री वाली तो उहदे विच वो ट्रांसफॉर्म करवा लैंदे आ। इहदी एग्जाम्पल पंजाब चों ही है गज़ल धालीवाल जो सिनेमा दे विच अजकल सरगर्म है। तो इस तो इलावा जे देखा जाए चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म की जो करैक्टर है मेन लीड वो भी यदि उदाहरण वजों देखी जा सकती है। जसलीन पटियाला नूं भी असी सोशल मीडिया ते देखते रहने आ, वो अगला करैक्टर है। उहदी समस्या ये है कि वो कपड़े इस्त्रियां वर्गी पाउंदी है पर उहदी देह आदमी वर्गी रह जाती है, जिन्हें अपनी देह नूं ट्रांसफॉर्म नहीं करवाया। सो इस तरह के करैक्टर भी साडे सामने आउंदे आ। अगला जो करैक्टर मेरी नज़र में आया सोशल मीडिया के हवाले नाल वो भी पटियाला तो ही है, सिमरन महंत। सिमरन महंत इहो जिहा किरदार है जो खुसरियां दे, क्योंकि महंत शब्द तो ही पता लग जाता है कि वो खुसरियां दे नाल ताल्लुक रखती है। वो एक डेरे की मुखी भी है पर वो बारे अफवाहां का बाजार ज़्यादा गर्म रहिंदा कि वो खुसरा है या वो एक ट्रांस फीमेल जिहड़ी वो आइडेंटिटी है उहदे विच फॉल करदी कि उन्हें अपने शरीर नूं बदलवाया होया। सो इन्हां सारियां पछाणां दे विचकार एक जिहड़ा बहुत ही ओले ते रह जांदा जदों वो बच्चे जिहड़े बचपन विच जिन्हां दे सरीरक अंग नहीं विकसित होए हुंदे उन्हां नूं खुसरियां दे डेरियां ते छड्ड दित्ता जांदा, पर उन्हां दे वड्डे होण तक उन्हां दी पछाण मर्द जां औरत वजों हो जांदी आ ते उन्हां नूं विआह व्यवस्था के जरिए मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना शुरू कर दिता, कोशिश की जाती है उन्होंने मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना दिता जाए। पर उन्हों की जिंदगी किस तरह की रहिंदी जिहड़े खुसरियां दे
ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜਿੱਠਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੰਪਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਾਨੜਾ ਜਾਂ ਮਾਹੀ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਜਨਾਨੜਾ ਜਾਂ ਮਾਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਛਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀਪੁਣੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਨਾਮ ਔਰਤ, ਦਲਿਤ ਬਨਾਮ ਇਲੀਟ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੈਂਡਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ LGBTQ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆ। ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਲਾਅ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼, ਖਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ, ਕਿ ਲੈਸਬੀਅਨ ਆ, ਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਚਾਹਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੋਹਿਨੀ ਹੈ, ਅਰਾਵਣ ਹੈ, ਚੁਡਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਕੁਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ, ਸ਼ਿਖੰਡੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੋਹਿਨੀ, ਰਾਵਣ, ਚੁਡਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਵਦੱਤ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼ਿਖੰਡੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜ-ਪੰਤੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਡਾਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨ ਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਇਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਖਾਸਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਚੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਡਾਂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਇਰ ਡਾਂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਫੀਮੇਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਨੜਾ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸ ਮੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਟਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਦੱਤ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਖੰਡੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਤਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।